Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. Good evening. I request Honorable Justice Shri B. Rajendran on stage. I request Shri Krishnamurthy and Shri Murali to escort the guest of honor. It's a special evening where we will felicitate and greet three achievers: Thirumagan, Thirumagan, Tirumati Bharati Thirumagan, and Thiru V. Shankar. I request them to join us on stage. I was instructed by the guest of honor during the last felicitation. இது தமிழ் இசை விழா, கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுங்களேன் அப்படிங்கிறார். ஸோ நான் சொன்னேன், அப்போ நித்யஸ்ரீ பாடினா, நான் சொன்னேன் நித்யஸ்ரீ மாதிரி எல்லாரும் பாட முடியாது, ஆனால் கேட்க முடியும். அது மாதிரி என்னால் தமிழில் சரளமாக ஜஸ்டிஸ் கிருபாகரன் மாதிரி பேச முடியாது. அதனால நான் எனக்கு தெரிந்த மொழி, ஏதாவது சரளமாக வரக்கூடிய மொழியிலேயே பேசிடுறேன். Otherwise, the audience will be inflicted with some torture. Nevertheless, I will attempt. நல்லோர் விருது பெறும் கலைஞர்கள், முனைவர் சாதனையாளர்கள்னு சொல்லணும். திருமகன், புகழ்பெற்ற பாரதி திருமகன், கிராமிய கலைகளில் சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் திரு சங்கர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முத்தாய்ப்பு வைக்கப்படுறதுக்குள்ள ஒரு பிரபலன்னு சொல்லணும். ஆனால் முக்கியமான ஒரு ஃபேமிலி, அதாவது ஒரு குடும்பத்திலேருந்து வந்த ஒரு சாதனையாளர் திரு ஜஸ்டிஸ் பி ராஜேந்திரன். இன்றைய சிறப்பு இசை நிகழ்ச்சி, அது ஒரு சிறப்பு இசை நிகழ்ச்சி. கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு, அதை பாட இருக்கும் சின்மயா சகோதரிகள் மற்றும் அவர்களுக்கு இனிமையான இசை பக்கவாத்தியமாக இருக்க போகும் ராகவேந்திர ராவ், கணபதி ராமன் மிருதங்கம், சுனில்குமார் கஞ்சீரா அவர்களோடு நமது என்றும் இனிய விழாவை இனிப்புக்கு சொந்தமான திரு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி அவர்கள், திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒய்ஏசிடியிலேருந்து வந்திருக்கார், ஹம்சத்வனி அங்கத்தினர்கள், உங்களை எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன். இது ஒரு சிறப்பான மாலை வணக்கம்னு சொல்லலாம். பட் முக்கியமான மாலை என்னன்னா இசை மாலை, புகழ் மாலை. அதுக்கு சாதனையாளர் ராஜேந்திரன் சார் இருக்கிறச்சே இது ஒரு சிறப்பான விழா என்பதில் நமக்கு ஒரு ஐயமே இல்லை. Sri Krishna Sweets Murali, as I mentioned last month, has a very large heart and always wants something good to happen in the city on all the 365 days that you see an event in some part of the city supported not only by his generous support but by his active participation. He is involved in many social, cultural, spiritual and civic activities and feels obliged to do his bit to the betterment of fellow citizens. It is not mere sponsorship, but his enthusiasm to recognize many sung and unsung contributions from artists and people from all walks of life that needs to be now applauded by all of you. You
We can all cheer for the contribution Sri Krishna Sweets Murli does. We extend a very hearty welcome to Honorable Justice B. Rajendran, a very illustrious judge of the Madras High Court, now retired, but who tirelessly worked within the framework of law and justice. I am compelled to add that for successors, it would be appropriate to hail him and say, be a Rajendran. I hope you got it. His Lordship was appointed as Additional Judge of the Madras High Court on 2009 and made a permanent judge of the High Court in 2011. He has demonstrated himself as a very innovative thinker, using constitutional tools to achieve the delicate balance between the right of an individual and the public interest of the state. I was very, very touched to know that despite his very busy time, he engages himself with very many social activities. He himself has been a Rotarian in the past. I do not know if he continues. But what is important to know is he respects the cultural institutions, and a few minutes of exchange with him showed that he has respect for art and culture. His wife is a very accomplished dancer, a multifaceted personality. All this makes a successful lawyer turned judge into a successful Rasika as well. One of the things that I thought I must share, and I'm sure the judge would be interested because it is relevant to the time and the season in which we are. In the last few days, all of us would have been watching things that unfold in Tamil Nadu. And I am inspired to share what Nani Palkiwala had to say that. It is true that eternal vigilance is the price of liberty. But it is true, even a deeper sense, that eternal responsibility is also part of the price of liberty. Excessive authority without liberty is intolerable. But excessive liberty without authority and responsibility becomes equally intolerable. Liberty cannot stand alone, but must be paired with a companion, virtue. What are these virtues? Liberty and morality, liberty and law, liberty and justice, liberty and common good, liberty and civic responsibility. Now I hope all of you got what I am trying to say. These were the profound thoughts of Nani Palkiwala when he talks about law and justice and the bar. Now when you have a very profound thinker, achiever, accomplished person in the legal luminary Justice B. Rajendran, who is now heading the Real Estate Appellate Tribunal, which is called REAT as abbreviation, we are sure he would do a neat and purposeful job and add to his many splendid achievements. Hamsadhwani always prides in greeting eminence from judiciary, and we have found one such luminary today this evening, as we believe in transparency, honesty, integrity and fairness as principles laid down by a very upright founder and my father Ramachandran, which is core to Hamsadhwani's functioning in promoting art and culture. We once again offer our pranams and welcome Justice B. Rajendran. Chinmaya sisters, who were Valarum Kalingargal a few years back, have now become very popular, seasoned and top of the rung artists with their immense artistic accomplishments, presentation, hard work and melodious voice. Today, they will present an all Tamil concert as a tribute to these birth centenary celebrations of Sangeetha Kalanidhi D.K. Pattammal, who left an indelible impression in all Rasikas, for she was the person who challenged the male bastion and accomplished immortal feats. She will have the support from a very senior and popular Vidwan, Raghavendra Rao on the violin, who will blend with the melodious voices. Sri Ganapati Raman will lead the percussion with lively rhythm to make the music heard and enjoyed in the company of the popular young catching everyone's eye Sunil Kumar on Ganjira. A few minutes about the people who are getting the honors. Nallor Virudam Perum Kalingargal. இவர்களை பற்றி நம்ம சொல்லணுன்னாக்க ஒரே ஒரு வார்த்தை, நான் இதை பண்ணு வச்சுக்கலாம். நீங்கள் முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன அடையார்னு அப்போ யோசித்தேன், ஏன்னா தமிழ் அப்போ தெரியாது.
இப்பதான் புரியுறது, சாதனையாளர்களை மகிழ்வோடு வணங்கி போற்றும் இடம் அடையார் என்று. அதனால்தான் முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார்னு அப்ப சொல்லியிருக்காங்களோன்னு எனக்கு தோன்றுறது. அஃப்கோர்ஸ் நான் தமிழ் புலவர் இல்லை, உங்களுக்கே தெரியும். அப்போ அந்த தமிழ்ல வந்து ரொம்ப சீசன்டா இருக்கிறது யாரு? ரெண்டு ரொம்ப எல்லாருமே 3 பேருமே வெரி அக்கம்ப்ளிஷ் பீப்புள். ஒருத்தர் கிராமிய கலைஞர், அவர் வந்து அவரோட அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் சொல்லணும்னா, சங்கர் வந்து கலைமாமணி விருது பெற்றவர் மாத்திரம் இல்லை, அவர் வந்து நல்ல விஷயங்களை வந்து மக்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு சிறப்பான ஆற்றல் படைத்தவர். அதுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எஃபர்ட், ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி சில ட்ரூப்ஸ் நவ் டுடே இன் சென்னை நிறைய இடத்துல வந்து இந்த மக்களுக்கு போய் சேரக்கூடிய விதத்துல சில விஷயங்களை சொல்றோம். அஃப்கோர்ஸ் டிவி இஸ் ஒன் டிஸ்ட்ராக்ஷன், பட் டிவியை தாண்டி இவங்க வந்து பண்றாங்கன்னா இது இவங்களோட ஒரு ஆர்வம், கமிட்மெண்ட். ஸோ அந்த விதத்துல திரு சங்கர் அவர்களை நாம் வந்து பாராட்டணும். இன்னொருத்தர் வந்து சொல்லணும்னாக்க அவங்கள பார்த்தாலே ஒரு மகிழ்ச்சி. அது வந்து அவங்க பேருனாலேயா எனக்கு தெரியாது, பட் பாரதி திருமகன். என்னன்னாக்க வில்லுப்பாட்டுக்கு வந்து அவங்க அப்பா வந்து 7 வயசுலேருந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வந்து எத்தனை வருஷம் நான் சொல்ல மாட்டேன், நான் அப்புறம் லேடிஸோட வயசு சொன்ன மாதிரி ஆகிடும், அதனால நான் அதை சொல்லலை. பட் கிட்டத்தட்ட 4 decades வந்து ஷி ஹஸ் பீன் ஆன் ஸ்டேஜ். அண்ட் ஒரு தாட் பாருங்க, அவளோட ஒரு சிந்தனை, அந்த குரு வந்தனம்ங்கிறதுக்கு வந்து 3 குருக்களை சொல்கிறா அவ. பரமாச்சாரியா பற்றி ஒரு குறிப்பு, இன்னொன்று வந்து அவ தந்தையார் சுப்பு ஆறுமுகம், அவரை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், சாதனையாளர் இல்லை முதல் சாதனையாளர் வில்லுப்பாட்டில். 3வது சொல்றது வந்து அப்துல் கலாம் பற்றி. அப்படின்னா என்ன ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அந்த பாரதி திருமகனுக்கு இருக்கும் என்பதை நாம் வந்து அங்கீகரிக்கணும் உங்களோட கரவொலி மூலமா. இப்படியெல்லாம் வந்து சாதனை பண்ணி வந்து பாட்டு பண்ணா, அவங்க பையன் வந்து இங்க இருக்கார், அவர் வந்து எவ்வளோ நல்லா பாடுவார், கலாக்ஷேத்ரா ஸ்டூடெண்ட்டு, ப்ளஸ் இப்போ வந்து அவரும் ஒரு சாதனையாளர். பட் அவ ஃபேமிலியே சாதனையாளர்கள்னால எல்லாரையுமே ஒரு தனி விழாவே நடத்தலாம். அது தவிர இன்னைக்கு அவரோட கணவர், அவர் வந்து ஒரு ஒரு செல்ஃப் இஃபேசிங் பர்சனாலிட்டி. இங்கிலீஷில் எனக்கு சொல்லணும்னா ஒரு எளிமை ஒன்று ப்ளஸ் செல்ஃப் இஃபேசிங். அதாவது ஹீ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் வித் த சக்ஸஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஒய்ஃப்னே சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் சப்போர்ட் இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி ஒன்று நடக்கும். அவர் வந்து ஒரு அகடமிஷியன், அதாவது காலேஜஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் காலேஜ், கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். அவரோட பயோடேட்டா படித்தேன்னாக்க அது ஒரு தனி. ஸோ ஒவ்வொருத்தரை பற்றி நம்ம பேசுறதுனாக்க அது ஒரு தனி விழாவே எடுக்கணும். ஆனால் வந்து முரளி வந்து 3 பேரை சேர்த்து ஒரு சிறப்பு விழா நடத்துறச்சே, ஐ வில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் மை செல்ஃப் டு சேயிங், இந்த சாதனையாளர்களை நம்ம வந்து போற்றாமல் நம்ம சொசைட்டியில் வந்து அங்கீகாரம் கொடுக்கலன்னாக்க நமக்கு தான் வந்து இதுவே ஐ மீன் வி ஷுட் ஃபீல் நாட் வெரி ப்ரவுட். அந்த விதத்தில் ஹம்சத்வனி இஸ் லக்கி டு ஹேவ் அ வைஸ் பிரசிடென்ட் இன் முரளி to propose such ideas and bring not only music but do all these wonderful activities. ஒரே ஒரு 2 லைன் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன், ஏன்னா கச்சேரியும் இருக்கு அடுத்த பின்னாடி. எல்லாரும் நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து 50 days IPL கார்னிவல் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால let us cheer without whistle. விசில் போடுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டுமாரோ இஸ் மேக்கிங் அ ஃபைனல், ஒரு கம்பேக் இது ஃபைனல் அவங்களுக்கு. So let us all cheer because this audience always enjoys cricket. In fact, programs say cricket பார்த்து தான் நான் இங்கே வைக்கிறதே. அந்த மாதிரி I am compelled to present programs. Not only my father but most of the audience are cricket diehard fans. Second aspect is this is a பட்டம்மாள் centenary. ஸோ அதனால வந்து எல்லா ஈவெண்ட்டும் பட்டம்மாளுக்கு அர்ப்பணிக்கிற விதத்தில் இன்னைக்கு சின்மயா சிஸ்டர்ஸ் ஒரு சிறப்பான ஒரு தொகுப்பை வந்து இன்னைக்கு வழங்க இருக்கிறார்கள். அதையும் நம்ம வந்து கேட்டு மகிழணும். And before I wind up, would like to thank my Hamsathwani's extended family members. முந்தானேத்து எங்கள் அப்பாவோட நினைவு தினம், அதுக்கு இவ்வளோ பேர் வந்து the way they spoke. இன்னைக்கு கூட நான் as I entered, Prema Srinivasan was talking about my father. அது மாதிரி ஒவ்வொரு மெம்பரும் they all got involved with this institution. That only makes us feel very enthusiastic, proud and also responsible. I once again thank all of you for your presence this evening. And இந்த கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு தீம் வந்து மாசம் நடக்கும். ஸோ ஜூன் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து 17th, 23rd and 24th. We will announce the details on 1st. With these few words, I request Krishnamurthy to say a few words about the சாதனையாளர்கள் who are going to be honored this evening. கூடியிருக்கும் பெரியவர்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கம். சுந்தர் சார் சுந்தரமாக பேசினதுக்கப்புறம்
வேறு யாருமே பேச முடியாது, அதுக்கப்புறம் பாட தான் முடியும். அதனால் பட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஒய்ஏசிடி அண்ட் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கும், நாள்தோறும் நல்லது செய்வோம். நான் ரொம்ப நாளாக முரளி சாரை கேட்டுருக்கேன், இந்த பேரை மாற்றி நொடிதோறும் நல்லது செய்யும் மாற்றிக்குவோம் சார். பிகாஸ் எவ்ரி நிமிஷம் வந்து நல்லது நினச்சா தான். இந்த 365 டேஸில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் கிடையாதுங்க, இன்றைக்கி சிட்டியில் வந்து 3 ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் நாங்கள். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆன் ஆவரேஜ் 3 ப்ரோக்ராம்ஸ் பர் டே நடக்கிறது தவிர 365 டேஸ்ன்றதை ஒரு வருஷன்றதை ஜாஸ்தி ஆக்கிட்டார். ஸோ நொடிதோறும் நல்லது செய்வோன்றதை நிச்சயமாகவே அடுத்த 2019லேருந்து ஹஸ் டு சேஞ்சுன்றது ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். ஸோ இணைப்புக்கு இணங்கி வந்திருக்கும் பாதி திருமகனும் சரி, சங்கர் சார் இன்ஃபேக்ட் நம்மளுக்காக கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கா. இப்போ கிருஷ்ணகிரியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு 2000 நோட்டீஸ் போட்டு அவள் வந்து அவளுக்குள்ள ஒரு சின்ன கிராமத்தில் தான் இருக்கா. அவளோட பயோடேட்டா பார்த்தா நேற்றுக்கு வந்து ரொம்ப தயங்கி எஸ்எம்எஸ் கொடுத்தாரு, நான் எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறது. இல்லை சார் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் வாங்க. பிகாஸ் எதிர்பார்க்காத ஒரு கிராமிய கலையை வந்து இன்றைக்கி வளர்த்து கொண்டிருக்கிறாருன்னா திரு சங்கர் கிருஷ்ணகிரியில் சார். இன்னைக்கு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸுன்றது அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து கிருஷ்ணகிரியில் எல்லோரும் பேசியிருக்கா, பஸ்லாம் பேசி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாராட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அதுலேருந்து ஆடியன்ஸ் ஒரு 4-5 பேர் வந்திருக்க நினைக்கும் போது ரொம்பவே பெருமையாக இருக்கும். அதே மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் நீதிபதி ஜஸ்டிஸ் ராஜேந்திரன், ஐ ஆல்வேஸ் டேக் ப்ரிவிலேஜ் அஸ் மை எல்டர் பிரதர். எவ்வளவோ க்ளோஸ்னஸ் இருந்தாலும் ப்ரொஃபஷ்னலி we are all one together என்றபது இணைப்புக்கு இணங்கி வந்திருக்கும் அவரையும் வரவேற்று அடுத்தபடியாக இனோவேஷன் சாங், ஆக்சுவலி ப்ரேயர் சாங் பை பிரசாந்தி வினோத் அண்ட் அவார்டு கொடுக்கும்போது படப்புறாலாம் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. We will now do the honors to the award winners. நல்லோர் விருது பெறும் கலைஞர்களை விருது கொடுத்து கௌரவிக்க இருக்கிறார் திரு ஜஸ்டிஸ் ராஜேந்திரன். திரு சங்கர் கிராமிய கலைஞர் அவர்களை முதலில் கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Next, the couple will be honored. Before I invite Honorable Justice Shri B. Rajendran to share his thoughts on this occasion, அவர் ஒரு சாதனையாளர்னு நான் சொன்னேன், அதை விட ரொம்ப நேர்மையானவர்னு சேர்த்துக்கலாம். நிறைய விஷயங்களை அந்த மாதிரி சேர்த்துட்டே வரைச்சே மரியாதைக்குரியவரை மரியாதை செய்வதில் நாம் பெருமை அடைகிறோம். I request Shri Murali of Krishna Sweets to do the honors to Shri Justice B. Rajendran. I request Honorable Justice to share his thoughts.
First of all, let me say, I start in English. There is a command to me that I should be in Tamil also speaking. Well, fortunately, I can do in both. My respected, very good friend, Mr. Krishna Sweets Murali, the persons in the dais about whom I am going to talk here very much, Mr. Sundar and the Krishna Sweets representative, good friend, my very good friend, the members of the Hamsadvani and all present here. First of all, a very good evening to all of you. I thank my good friend here who has made it possible this day. He requested me to come here. Two things immediately accepted. One, when Mr. Murali takes it a point to have a function for every 365 days, I now stand corrected 365 into 3. That is the level. I know as a secretary of very many institutions, including in the High Court, how difficult it is to organize one function. For 365 days to organize every function, we'll all have to give very good applause to this gentleman. And the way he does it, that is more important. It is not a particular event or particular very effect of it. He culminates everything. I heard from different parts. In fact, I have participated in many other functions. He calls people who are doing a very wonderful thing and then appreciates them. இப்ப தமிழ்ல வர யாரையுமே மதிச்சு பேசுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும். ஒருத்தர் நல்லா இருந்தார்னா அவரை பத்தி நல்லது பேசுவதற்கு மனசு வராது. ஆனா இவருடைய மனசு எப்படின்னா, நான் மட்டும் நல்லது செய்யல, நல்லது செய்யறவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நான் அவங்கள மரியாதை செய்தாதான் அவங்களுக்கு நான் நல்லது செய்யறேன். என்ன ஒரு மனப்பான்மை! அது எப்படி என்றால் அவருடைய ஆள் மனதிலிருந்து வருகிறது. இத மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல இப்படி ஒரு உன்னதமான ஒரு நிகழ்ச்சியை ஒரு காலகட்டத்துல அது தொடர்ந்து செய்வதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு மனம் வேண்டும், மிகப்பெரிய ஒரு மனம் வேண்டும். ஆகையினால் முதற்கண் அவருக்கு நன்றி சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ரெண்டாவது, இங்க யாருக்கு விருது கொடுக்கிறோம்? முதல்ல வெளியூர்ல இருந்து வந்திருக்கவரை சொல்றேன். கிராம கலைகளிலே பல வகைகள் உண்டு. ஆனால் அந்த கிராம கலைகளே இன்று ஈடுபாடு அதிகம் இல்லாமல் இருக்கும் காலம். டிவி, சினிமா என்று பல வகையில் வந்த பிறகு இன்று வந்த இளைஞர்களுக்கு பல கிராம கலைகளை பற்றி தெரியாமல் இருக்கும் காலகட்டத்திலே அந்த கிராம கலைகளை தன்னின்று நடத்தி அதற்கு ஒரு தனியால் ஒரு முயற்சி செய்து அதற்கு ஒரு பேர் வாங்கி ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்றால் அவரை நாம் கூட்டு நன்றி சொல்ல வேண்டும், அவரை வாழ்த்த வேண்டும், அவரை மேன்மேலும் வழங்குவதற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் எல்லாரும் நினைத்தால் தானே அந்த கலை வளரும். அந்த கலை வளர்ந்தால் தானே அவர்கள் வளர்வார்கள். அவர்கள் வளர்ந்தால் தானே நம் நாட்டின் கலை எந்த நாட்டிலுமே ஈடுபடும். நான் பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறேன். நான் ஒரு உலக அமைப்பின் ஒரு வைஸ் பிரசிடண்டாகவும் இருக்கிறேன். அந்தந்த ஊர்களிலே நான் போகும்போது கடைசியா இப்பொழுது எங்களுடைய கான்ஃபரன்ஸ் நியூசிலாண்டில் நடந்தது. அங்க பிரசிடென்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தார். அங்க வந்து 54 கண்ட்ரியிலிருந்து நாங்கள் ஜட்ஜஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். எங்களுக்கு முதல்ல செய்து கொடுத்தது என்ன தெரியுமா? அன்று காலை அவங்களை வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடவுள் வணக்கம் முன்பே அங்கு பாரம்பரிய ஒரு நடனம் உண்டு. அதை நடத்துபவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் குறைந்து விட்டார்கள். ஒரு மூலையிலே ரொம்ப வெகு தொலைவிலே இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் வந்து அந்த நம்ம நோமேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ அதாவது தமிழ்ல எனக்கு சரியான வார்த்தை வரல, அவங்க நோமேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அவங்க வந்து ட்ரெஸ் கூட பாதி ட்ரெஸ் தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் நடந்தவங்களை அந்த டான்ஸ் வச்சாங்க. அப்போ அந்த பிரசிடென்ட் வந்து அது வந்து இனாகுரேஷன்ல சொல்றாரு, இங்க 54 கண்ட்ரில இருந்து வந்திருக்கிறீங்க. எங்க கண்ட்ரி நியூசிலாந்து, இட்ஸ் a வெரி குட் கண்ட்ரி. எங்க கண்ட்ரியை பத்தி நீங்க பல வகையிலும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனால் எங்களுடைய நாட்டுப்பற்றிலே முதல் நாட்டுப்பற்று ஏனென்றால் இந்த நடனம். இந்த நடனத்துக்கு என்ன மகத்துவம் என்றால், அந்த காலகட்டத்திலே it was in a Commonwealth country, it was also under the English. அதிலிருந்து வெளிவருவதற்கு முதற்கண் இந்த நாடகத்தையும் இந்த இயல் இசை நாடகத்திலே ஆரம்பித்தார்கள். இவர்கள் தான் எங்களுக்கு முதுகெலும்பை ஊட்டினார்கள் என்றார். அதற்காகத்தான் இந்த காலகட்டத்திலும் இந்த கிராமிய கலைஞர்களை எங்களுடைய நாட்டின் ஒரு முக்கியமான தலைவர்களோ முக்கியமான பல நாடுகளிலிருந்து வந்திருந்தால் முதற்கண் இதற்குத்தான் நாங்கள் கொடுக்கிறோம் என்றார். என்னே ஒரு இது. ஆகையினால் நம் நாட்டில் நடந்த இவர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டாமா? அதுவும் இந்த காலகட்டத்திலே பல கஷ்டங்களுக்கு இடையிலே பல பேர் இதை மதிக்க தெரியாத நிலையிலே இருக்கும்போது அவர்களை கூட்டி நாம் இங்கே வரவழைத்து அவர்களை கௌரவிப்பதில் அவர்கள் கௌரவிக்க விடவில்லை, நாம் அவர்களை கௌரவிப்பதனால் பெருமைப்படுகிறோம் என்று நான் சொல்கிறேன். இதை வகுத்து கொடுத்த இந்த அம்சவதனிக்கும் இதை வகுத்து கொடுத்த கிருஷ்ணா ஸ்வீட்டுக்கும் நாம் என்றென்றும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இரண்டாவதாக வில்லுப்பாட்டு என்றால் அவர்தான். அந்த காலகட்டத்தில் என்றால் வேற யாரும் கிடையாது, அவர் ஒருத்தர் தான் ராஜா. இது ஏன் நான் தைரியமாக சொல்கிறேன் என்றால், என் தந்தையார் திருச்சியிலே இவர்களுக்கு தெரியும் ரசிகரஞ்சன சபா என்று ஒரு பெரிய இன்றும் இருக்கிறது. ரசிகரஞ்சன சபாவின் தலைவர், முன்னாள் தலைவர் அவருடைய வில்லுப்பாட்டு அந்த காலகட்டத்தில் நான் இருந்து பார்த்திருக்கிறேன். இன்று அவர்கள் மகளுக்கும் மருமகனுக்கும் நான் பரிசு விழுகிறேன் என்றால் நான் நன்மை பெறுகிறேன். அது எப்படி? இந்த வில்லுப்பாட்டுக்கு ஒரு கதை இருக்கிறது. இந்த வில்லுப்பாட்டு இன்று காலகட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு அது புரிவதில்லை. அந்த காலத்திலே இன்னொரு அழகாக அந்த அம்மாவின் பெயர் பாரதி. யார் பெயரை வைத்திருக்கிறார்கள்? கவிஞர். அந்த கவிஞர் எப்பேற்பட்டவர்? சுதந்திர போராட்ட வீரர். இந்த வில்லுப்பாட்டிலே அப்பொழுது அவர் செய்தார். ஏன் இந்த வில்லுப்பாட்டு ஆரம்பித்தது என்று அவர்கள் அப்பா அன்னைக்கு சொன்னது இப்பொழுது ஞாபகம் வருகிறது. அந்த வில்லுப்பாட்டிலே பாமர மக்களின் மனதிலே ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் வெறும் இசை, அது அழகான இசையாய் இருந்தால் கூட அவர்களுக்கு எடுபட வேண்டும் என்றால் அவர்கள் மனதை தொடும் அளவிற்கு இருக்க வேண்டும். வெகு அழகாக சொன்னார். அது எளிமையாக இருக்க வேண்டும். அந்த எளிமை எப்படி இருக்கும் என்றால் அவர்கள் புரிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்க வேண்டும். அவர்களை புரிய வைப்பது எப்படி என்றால், நாம் அறிந்து தெரிந்ததை அவர்கள் வழியே சொல்ல வேண்டும். என்னே அழகாக சொன்னார், அவர்கள் வழியே சொல்ல வேண்டும். நம்ம வீட்டு இன்னைக்கு சின்ன பிள்ளைய எடுத்துக்க, தந்தன தந்தோம் அப்படி என்றால் அது சாணாத ஒரு சின்ன பொண்ணுன்னா கூட ஒரு ஆட்டம் ஆடும். இப்ப குத்தாட்டம் ஆடுது, அது வேற விஷயம். ஆனால் அந்த தந்தனத்தோம் தோம் என்றால் அந்த ஆட வேண்டும், அந்த மனசிலே ஒரு கிளர்ச்சி உண்டாகும். அப்படி என்று ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு கூட வரும் என்று இந்த நாட்டிலே அந்த காலத்திலே எழுதி வைத்திருக்கிறார். அந்த தான் இன்று வரை நம்மை ஆட்டி வைக்கிறது. நடராஜரும் ஆடினார், நடராஜரும் ஆட்டி வைக்கிறார், நாமளும் அதனால் தான் ஆடுகிறோம். அந்த ஆட்டத்திலே பாட்டிலே பரிவாதத்திலே அந்த இசையிலே அந்த விழிகளிலே ஆடும் எல்லாத்தையுமே நமக்கு கொண்டு வருவது ஒன்று இசை. அழகாக 2 சகோதரர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் பாடப்போகிறார்கள். அந்த பாடலிலே ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் கொண்டு வந்த இசையிலே தமிழிலே போகும்போது அதை உணர்ந்து அறிந்து அங்கே இசையை ஆர்வப்படுகிறார்கள் அல்லவா, ஆர்வப்படுத்துகிறார்கள் அல்லவா, அந்த இசையில தான் இருக்கிறது நயனம் நளினம். அந்த நளினத்திலே வருவது ஒரு ஆனந்தம். ஆகையினால் தான் சொல்கிறார்கள், இந்த மாதிரி இயல் இசை நாடகம் இந்த மூன்றையுமே தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல
இந்த இந்திய கலாச்சாரத்திலே ஊறிய ஒன்று. இந்த கலாச்சாரத்திலே ஊறிய ஒன்றினால்தான் நம் மக்கள் எங்கு சென்றாலும், எந்த இடத்தில் சென்றாலும் அங்கே இந்த கலையை உருவாக்க, கலையை பயிற்சி செய்து, கலையை இன்னும் பரபரப்பாக பரப்புவதற்கும் எந்த அளவிற்கு ஒப்புகிறார்கள். இவர்கள் எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஆணிவேர் நம்மளை மாறி மக்கள் அவர்களை ஆதரிக்க வேண்டும். இன்று இங்கு இவ்வளவு பேர் நம்ம கூடியிருக்கிறோம் என்றால் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு எண்ணத்திலே தான் நாம் கூடுகிறோம். அவர்களை எப்படியெல்லாம் இப்ப இவங்களுடைய பயோடேட்டாவை கொடுத்தார்கள். எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. நான் படிக்கும்போது ஒரு ப்ரொஃபஸரை பார்த்தேன், நான் படிக்கும்போது ஒரு பிரின்சிபாலை பார்த்தேன், ஒரு கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இருந்து இத்தனை ஒரே டயத்திலே 3300 PhDகளை ஏற்படுத்திய 3 ஆண்டு காலத்திலே 3300 பேருக்கு PhDயில் உருவாக்குறதுக்கு உருவாகி இருந்திருக்கிறார் என்றால் இவருக்கு இதுக்கு எங்கேயா நேரம் இருக்கு? ஆக ஒரு மனிதர் பல வகைகளில் கூத்தாடுகிறார். இறைவனின் கூத்தாடுகிறதுக்கு வருகிறேன், இறைவனின் கூத்தாடுகிறதுக்கு வருகிறேன். பல வகைகளிலே தன் இசையினாலேயே, தன்னுடைய நடவடிக்கையினாலேயே, தான் செய்யும் தொழிலேயே அதை சார்ந்திருந்தாலும் தான் அதற்கும் மேற்பட்டு பல வகைகளிலும் செய்ய முடியும் என்பதற்கு இதோ ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இந்த வகையிலே ஒரு குடும்பம், எல்லாரும் சொல்லுவார்கள் behind every successful man there is a woman என்றார். ஐயா, நான் ஒண்ணு சொல்லுவேன். அந்த அம்மையார் 7 வயதிலிருந்து ஆரம்பித்து உங்களுடன் கலந்த பிறகு மேபி அதனால தான் உங்களுக்கு அதிகமாக வந்ததோ என்றோ. அவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் 7 வயது சிறுமியாக இருக்கும் போது இதை அப்பாவோடு குருகுல வாசம், அன்றைய குருகுல வாசம், இன்றைய மனப்பாடம், அது ஆரம்பித்ததிலிருந்து அது கொண்டு வந்து அதை எவ்வளவு நேர்த்தியாக பரிணாமனம் பண்ணியிருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு எல்லாம் அவருடைய ஒவ்வொரு புரோகிராமும் சாட்சி. அதே மாதிரி படிப்பில் எடுத்துக்கொண்டால் இருவருமே ரொம்ப அழகாக செய்திருக்கிறார்கள். இந்த அம்மையாரும் இவர்தான் டாக்டர் பட்டம் பெற்றார் என்றால் நீர் என்னையா டாக்டர் பட்டம் நான் பண்ணக்கூடாதா? இந்த இதிலேயும் எம்ஃபில் முடித்துவிட்டு முனைவர் பட்டத்திற்கு படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக நேரமில்லை என்று பல பேர் பல நேரங்களில் கூறிக்கொண்டிருப்பார்கள். நான் எங்கு போனாலும் ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவேன், நேரத்தை நீங்கள் காக்க வேண்டும், நேரத்தை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். நேரம் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. நேரம் பத்தவில்லை என்று கூறுபவர்கள் மன்னிக்க வேண்டும், அவர்களை நேரத்தை ஒதுக்க தெரியவில்லை என்று தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்போ இங்க 2 பேர் பாத்தீங்க, அவர் இன்னொருத்தர் வெளியூர்ல இருந்து இங்க வந்திருக்காரு. இவங்க எல்லாரும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, பல வேலைகளை பல நேரங்களில் ஒருமித்து செய்கிறார்கள். அது இன்றைய காலகட்டத்தில் சிறிது சிறிதாக குறைந்து கொண்டு வருகிறது. நேரத்தை எப்படி ஒதுக்குவது என்று தெரியாததனால், நேரத்தை நாம் நல்வழிப்படுத்தினால் நல்லோர் விருதை நாம் நன்றாக பெறுவோம் என்று இந்த நல்லோர்கள் இன்று நம்மிடையே காட்டியிருக்கிறார்கள். ஆகையினால் நல்லோர் விருது என்று ஒன்று சொன்னால் என்றால் அந்த நல்லோர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், அந்த நல்லோரின் வளர்ச்சிக்கு நாம் என்ன வழி செய்ய வேண்டும், இந்த இரண்டையுமே நம்ம யோசித்தால் நம்மளால் முடிந்தவரை அவர்களை ஆஸ்வாசப்படுத்தி, அவர்களை கௌரவித்து, அவர்களை கூப்பிட்டு பாராட்டி, நீங்கள் செய்யும் தொழிலை மென்மேலும் பட வேண்டும் என்று அழகாக சொன்னோம் என்றால் அவர்கள் இதை பன்மடங்கு உயர்த்துவார்கள். அவர்கள் அதை உயர்த்தினால் அவையார் சொன்ன மாதிரி வரப்புயர, வரப்பு உயர்ந்தால் நெல் உயரும், எல்லாமே வளரும். இவர்கள் வளர்ந்தால் கலை வளரும், கலை வளர்ந்தால் நாடு வளரும், நாடு வளர்ந்தால் நாம் வளரும். ஜெய்ஹிந்த். ஜஸ்டிஸ் அழகாக நேரத்தை பற்றி குறிப்பிட்டார். நாம் சிறிது தாமதமாக சென்று கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நன்றி என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு
ஆசைப்படுகிறோம். அந்த நன்றி என்ற வார்த்தையை வந்து பாரதி திருமகன் அவர்கள் தெரிவிப்பார்கள். எனக்கல்ல, இந்த அவையோருக்கும், கடவுளுக்கும், அவரது தந்தையார் குருமார்களுக்கும், கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி அவருக்கும். அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். 5 நிமிடத்துக்குள் இந்த நன்றியை சொல்ல வேண்டும் என்ற அன்பான கட்டளை. ஆளுக்கு 1 நிமிடம். ஐயா, இந்த இடத்தை ஹம்சத்வனியும் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸும் OACDயும் அருமையாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த இடத்தை ராஜசபையாக்கி கொண்டிருக்கும் நீதிபதி ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்களே, நீதிபதி நல்லோர் விருது கொடுத்துட்டா அது விருதுன்னு சொல்றதை விட அது தீர்ப்பு என்று சொல்லலாம். உங்களுக்கு என்னுடைய மனதார்ந்த வணக்கம். இந்த உலகத்திலே பகவத்கீதையிலே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லப்படுகிறது. வில்லும் விஜயனும் கிருஷ்ணரும் இருக்கும் இடத்திலே வெற்றி நிச்சயம் என்று. வில்லாக என் தந்தையார் எங்களுக்கு இருக்கிறார், விஜயனாக நாங்கள் இருக்கிறோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக இருப்பது எங்கள் கண்முன் அமர்ந்திருக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி அவர்கள் தான். உண்மையிலேயே இதை நான் வாயிலிருந்து சொல்லவில்லை, உள் மனதின் அடி ஆழத்திலிருந்து அடியேன் சொல்லுகின்றேன். காரணம், இந்த உலகத்திலே இசைக்கலையிலே வல்லவராக வாழ்பவர்களுக்கு விருது கொடுப்பவர்கள் அதிகம். நல்லவராக வாழ்பவருக்கு விருது கொடுத்துக்க ஒரு நல்லவர் தான் முடியும். அவர் ஒரு நல்லவர் என்பதனால்தான் இந்த விருதை எங்களுக்கு அளிக்கிறார். அதனால் ஐயா, உங்களுக்கு 5 நிமிஷத்துக்குள் நன்றி இல்லை, 5 நெஞ்சு நன்றியா என்று தெரியவில்லை. மனதார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களை எல்லாம் விட்டால் விளம்பரம் போல் 5 நிமிடம் பேச மாட்டோம், 2.5 மணி நேரம் பேசக்கூடியவர்கள் நாங்கள். உங்களுக்கு எங்களுடைய மனதார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுபோல் ஹம்சத்வனி சுந்தர், என் வயதை சொல்லாமல் சொல்லிய சுந்தரம் அவர்களே, உங்களுக்கு ஏன் சந்தேகம்? 7 வயது முதல் பாடுகிறேன், 40 ஆண்டுகள் அனுபவம். இதை சொன்னாலே வயசு தெரிஞ்சிடுமே. 47 ஆண்டுகளாக அண்ணா சொன்னது போல பரமாச்சாரியாளின் ஆசியோடும், அதே மாதிரி அப்துல் கலாம் அவர்களின் ஆசியோடும், என் தந்தையாரின் ஆசியோடும் இன்றைக்கு நாங்கள் வில்லிசை நடத்துகிறோம் என்றால் அத்தனைக்கும் மொத்த காரணம் மக்கள் நீங்கள் எல்லாம் இருந்து ஆசீர்வதிக்கும் அந்த பாசம்தான். நாங்கள் எந்த புகழையும் பார்ப்பதில்லை, நீங்கள் செலுத்தும் பாசத்தை பார்க்கின்றோம். அதே போல் இந்த விருது கொடுக்கிறோம் என்று அழைத்தவுடன் எங்கள் OACD கிருஷ்ணமூர்த்தி பரமார்த்த சந்தோஷத்தோடு சொல்லும் போது அவருடைய மனசுக்கும் நன்றி சொல்லி, இதற்காக உழைத்த அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி, நீங்க எல்லாரும் சிரிக்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன். அதற்கு மட்டுமல்ல, சிந்திப்பதற்காகவும் சொல்லுகிறேன். ஐயா நீதிபதி ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல, என்னுடைய வெற்றிக்கு அனைத்துக்கும் முதல் காரணம் திருமகன் மட்டுமல்ல, அவர் எனக்கு குருமகனும் தான். சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தேர்வாணையராக இருந்து கொண்டு இத்தனை பணிகளையும் செய்து கொண்டு இதற்கு எப்படி ஐயா நேரம் என்று கேட்டீர்களே, அருமையான கேள்வி. அதுதான் சாதனை. அந்த சாதனைக்கும் நான் அன்பு சொல்லிக் கொள்கிறேன். எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்வாங்க, அவர் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பணி செய்தாலும் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் முன்பு நிகழ்ச்சி நடத்தும் போது அப்பா ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, என்னுடைய மருமகன் திருமகன் என்ன மாமான்னு கூப்பிடணும், ஆனா வில்லுப்பாட்டில் உட்கார்ந்து ஆமா ஆமான்னு சொன்னதுதான் அதிகம் என்று என் தந்தையார் சொல்லும் போது அப்பதான் அப்துல் கலாம் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியணும், நல்ல மாமா என்று சொன்னார். இதோட ஒரு பெரிய விஷயம் வேணுமா? அங்கே இருந்த நல்ல கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் அண்ணா கொடுக்கும் நல்லோர் விருது, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு என்று பாரதி கொடுத்த இந்த நாட்டுக்கு பெருமை நல்ல நாடு எல்லாமாக சேர்ந்துதான் இன்றைக்கு எங்களுக்கும் எங்கள் அன்பு சகோதரர் சங்கருக்கும் இப்படி ஒரு விருது கிடைத்ததை வாழ்நாளிலே மறக்க மாட்டோம். தாயின் தாய்ப்பாலையும் மறக்க மாட்டோம், தந்தையின் தமிழ் பாலையும் மறக்க மாட்டோம், உங்களின் அன்பு பாலையும் நாங்கள் மறக்க மாட்டோம். நன்றி, வணக்கம். இப்போ நான் நன்றியே சொல்லணும் பாரதிக்கு. ஏன்னா கொடுத்த அவகாசத்தை, நேரத்தை கடைபிடித்ததுக்கு. இந்த இசை நிகழ்ச்சி ரொம்ப முக்கியமான அங்கம். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அங்கத்தினர்கள் எல்லாம் சேர்ற இடத்துல நம்ம பாராட்டுறது மாத்திரம் இல்லாமல் ஒரு நல்ல இசை நிகழ்ச்சியை கொடுக்குறோம். அந்த இசை நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு இப்போ சின்மயா சிஸ்டர்ஸ் இன்னும் ஒரு சில மணித்துளிகளில் துவக்க இருக்கிறார்கள். தயவுசெய்து பொறுமையாக இருந்து பட்டம்மாளுக்கு நாம் செலுத்தும் அஞ்சலியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த நல்லோர் விருது பெற்ற நல்ல உள்ளங்களையும் பாராட்டி ஜஸ்டிஸ் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் நமது நன்றியை செலுத்தி நாம் இன்னும் சில நொடிகளில் நிகழ்ச்சியை தொடங்குவோம். நன்றி, வணக்கம்.
This is the story of a house that has journeyed across 5 decades. A journey of struggle, adventure, passion and achievement. A journey from a local name to global fame. Sri Krishna Sweets, founded by Amuda Semmal, Sri Mahadevayar, is known for its melting magic, the divine Mysore Pa, a delicacy loved by one and all in India and abroad. Even before the phrase corporate social responsibility gained significance, it was textured into the group's value systems. And today, this phrase has been redefined by Mr. Murali as citizen social responsibility. Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. To Sri Krishna Sweets, it's no mere rule. It's not just an act. It's every citizen's social responsibility. After all, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. And in the process, create a world where life's best bonds are built with love and care. And in time, they will become our strongest bond.